हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम ए वीडियो माध्यम विशेष्य को लेकिन जहाँ भी किसी माने वन शॉट सबू क्वेश्चन हो पार सबु किछि आज आम ए वीडियो माध्यम डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर सबू माने ओडिसा सबू एग्जाम पई आपण मानकर बहुत हेल्पफुल हबो जेमिति कि ओटीईटी सीटीईटी ओएसटीईटी आरएसटी सबू टीचिंग एग्जाम एवं ता सहित ओडब्ल्यूएससी ओ ट्रिपल एससी ओपीएससी रो सबू एग्जाम जो थी कि आपण मानकर ओडिया ग्रामर अच्छी तो सबू किसी एग्जाम पई आपण मानकर हेल्पफुल हबो। तो सेथि पई आपण माने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाई देखंतु बिना स्किप करके देखंतु मोर ग्यारंटी आपण माने सबू किसी ठीक भाबरे बुझी परिबे। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा एवं ता सहित हम कहि रखिबि कि माने आपण माने जो भी एग्जाम दियंतु ना काहेकि जदि आपण मानकर एग्जाम रो सिलेबस रे ओडिया ग्रामर अछि तो ऑटोमेटिक आपण मानकर सबू एग्जाम रो ओडिया ग्रामर सिलेबस सेम अछि। तो सेथि पई आपण माने बिना डाउट रे वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखंतु बिना स्किप करके देखंतु। ओके तो प्रथम क्वेश्चन अछि देखि पारथुबे आपण माने कि कहिछि महानदी ओडिसा रो बड़ नदी अटे तो रेखांकित पदटी विशेष्य स्थिर कर। माने आपण माने देखि पारथु कि महानदी से पचार माने कहिछि महानदीटा आमर केउ विशेष्य अटे। देखंतु मु फास्ट रु आपण माने कहि रखुछि कि आमर विशेष्य पांच प्रकार अछि। ओके तो गोटे हूँ नामवाचक विशेष्य बा संज्ञावाचक विशेष्य तापर आछि जातिवाचक विशेष्य तापर गुणवाचक विशेष्य तापर आछि क्रियावाचक विशेष्य आ गोटे कोन ना आ गोटे हूँ वस्तुवाचक विशेष्य। तो एठी आपण मानक क्वेश्चन पचारछि महानदी ओडिसा बड़ नदी अटे तो एही पदरे हमर जे महानदीटा गोटे केउ प्रकार विशेष्य अटे। तो सठिक आंसर कौन हम आपण मैंने जापर कि महानदी हूँ गोटे नामवाचक विशेष्य बुझिपारे तो गोटे नाम को बुझाऊँ। तो से आपण मैंने सठिक आंसर कौन करेंगे ना आम ऑप्शन एटा आम सठिक आंसर हम जोटा कि नामवाचक विशेष्य बा आपण मैंने कहींपारे संज्ञावाचक विशेष्य। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कही विद्यार्थी मानक मध्यरे सहिष्णुता वृद्धि पाइबा उचित। तो रेखांकित पदटी विशेष्य पदटीर विशेष्य स्थिर कर माने जो सहिष्णुता अच्छी तो सही पदटा आमर केउ प्रकार विशेष्य अटे। ऑप्शन अच्छी व्यक्तिवाचक जातिवाचक गुणवाचक क्रियावाचक। तो सठिक आंसर कौन हम तो आपण मैंने जापारे गोटे सहिष्णुता हूँ गोटे गुणवाचक माने गुण गोटे माने कह गोटे गुण अटे। तो से आम सठिक आंसर कौन हम आम ऑप्शन सी जोटा कि गुणवाचक विशेष्य अटे। ओके तो ऑप्शन सी आम सठिक आंसर हो जोटा कि गुणवाचक विशेष्य अटे। एवं ता सहित जदि आपण मानक गुण न देकी आपण मानक कहि अवस्थावाचक विशेष्य आपण माने अवस्था करथांते। ओके तो गुणवाचक विशेष्य एंड अवस्थावाचक विशेष्य सेम अटे। तो सेति पई हमें जदि भी गुणवाचक विशेष्य देई नहीं आपण माने अवस्थावाचक विशेष्य करिवे। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि केउ पद कोनोसी व्यक्ति जाति वस्तु गुण और क्रियार नाम को बुझाए ताको हमें कौन कहि बुझी पाइले कि नहीं। एटा हूँ विशेष्यर मान डेफिनेशन अटे माने जेउ पद कौन व्यक्ति जाति वस्तु गुण और क्रियार नाम को बुझाए ताको आमे कौन कही विशेष्य बुझिपारे। ऑप्शन टी आम सठिक आंसर हो जोटा कि विशेष्य अटे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा परवर्ती क्वेश्चन कही सकाळ बुला देह पक्षे हितकारक। तो एठी जो आम जो वाक्यटा देछि तो से वाक्य रे रेखांकित पदटीर विशेष्य निष्क्रिय कर। ओके तो सेटा केउ प्रकार विशेष्य अटे सकाळे जो बुलुची से तो से बुला जोटा से कहूची तो सेटा गोटे केउ प्रकार विशेष्य अटे। ऑप्शन अच्छे जाति गुण व्यक्ति क्रिया। तो सठिक आंसर कौन हम ना आम ऑप्शन डी हो सठिक आंसर जोटा कि क्रिया बुझिपारे कि नहीं माने बुला बुली करछि ना तो सेटा हूँ गोटे क्रिया अटे। तो परवर्ती क्वेश्चन को जीवा कहिछि तांकर संस्कार रे लीला खेल सरिला। तो रेखांकित पदटी विशेष्य स्थिर कर तांकर संसार रे लीला खेल सरिला। तो खेल गोटे केउ प्रकार विशेष्य अटे गोटे सेकेंड से पचार खेल गोटे केउ प्रकार माने गोटे विशेष्य अटे। तो आपण माने जानि पारथिबे ऑप्शन अछि गुण क्रिया वस्तु जाति। तो सठिक आंसर कौन हम खेला खेली बुला बुली गोटे गोटे कौन हम ना काम हम बा क्रिया हम। तो ऑप्शन बी हो सठिक आंसर जोटा कि क्रिया हो सठिक आंसर। ओके
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏହି ମାନେ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଚିହ୍ନଟ କର? ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କହିଛି ଅପସନ କହିଛି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ ବି କହିଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଅପସନ ସି କହିଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ ଡି କହିଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ବି। ଓକେ। ତ କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? କ୍ରିୟାପଦ ଅଟେ ଯୋଉଟା କି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ତ ଏଠି ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ହଉଛି ଗୋଟେ କୋଉ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ ସେ ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ବା ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଓଡିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜାତିକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବୁଝାଉଛି। ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯେ କି ଜାତି। ଓକେ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଅଟନ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ତ ସେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ତ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିପାରିବା? ଆମେ ଜାତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଜାତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୃଥକ କର। ତ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଅଲଗା? ଅପସନ ଅଛି ହିମାଳୟ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ଗଙ୍ଗା, ବିନ୍ଧ୍ୟ। ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ହିମାଳୟ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ। ଗୋଟେ ନାମ ଅଟନ୍ତି, ବଟ୍ ଗଙ୍ଗା ଆମର ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଆମେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ଓଡିଶାର ଗଙ୍ଗା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗଙ୍ଗା, ବିହାରର ଗଙ୍ଗା, ଏମିତି ସବୁ କହିଥାନ୍ତି ନା କହିନାହାନ୍ତି? କହିନଥାନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ରହିଲେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅପସନ ହିମାଳୟ, ମହେନ୍ଦ୍ର, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଣ ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ଅଲଗା ଅଟେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ପୃଥକ କର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା କରିବେ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି। ଅପସନ ଅଛି ଚାଉଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଚିନି, ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ, ଚିନି, ଲୁଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନା ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା। ଓକେ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଓକେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷ ପଦକୁ ପୃଥକ କର। ତ ଅପସନ ଅଛି ଚାଉଳ, ଭୋଜନ, ଗମନ, ରନ୍ଧନ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର ଭୋଜନ, ଗମନ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ଧନ, ତ ସେ ତିନିଟାଙ୍କ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କଣ? ଗୋଟେ ହେଇଯାଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଓକେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଅଛି ଚାଉଳ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ବନ୍ୟାରେ ନଈ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଏ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ନଈ ପାଣି ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ ନଈ ପାଣି ସେ କଥା କହିଛି, ତ ନଈ ପାଣି ଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନଈ ପାଣି ମାନେ ଗୋଟେ ନଈର ତ ପାଣି ନାହିଁ ନା, ତ ସବୁ ନଈରେ ପାଣି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ସିଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଜାତିବାଚକ। ଓକେ। ତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ନଈ ପାଣି ଗୋଟେ ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହବ। ତାପରେ କହିଛି ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାନି ରାଜା ଥିଲେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ କାହାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ କରିବା? ଅପସନ ଏଇଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କରିବା, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ। ଓକେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି
କାଳିଦାସ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର ଥିଲେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ମାନେ ସେକ୍ସପିୟର ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? ତ ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି କି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସମୂହବାଚକ ବା ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଥିବ ତ ସେଟା ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ନା ତ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକ୍ସପିୟର ମାନେ ଭାରତର ମାନେ କାଳିଦାସକୁ ଭାରତର ସେକ୍ସପିୟର କହୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେରିକାର ଆଉ କାହାକୁ ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଉଥିବ, ଚାଇନାର ଆଉ କାହାକୁ ସେକ୍ସପିୟର କୁହାଯାଉଥିବ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଟା ସେକ୍ସପିୟର ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସେକ୍ସପିୟର ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିନକୁ ଦିନ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ମାନେ ଯୋଉ ତେଲଟା ଦେଇଛି ତ ସେ ତେଲଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ ସେଟା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ ଅଛି ଗୁଣବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ନାମବାଚକ। ଏଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ତେଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡିଶାର ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡିଶାର ଗୋପବନ୍ଧୁକୁ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଗଲା ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଥିବ। ତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ କାହାକୁ ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଉଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗାନ୍ଧୀଟା ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଗାନ୍ଧୀ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ନାମ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଭାବରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରାଗଲା ସେ ଗାନ୍ଧୀଟା ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ନାମଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ବାଛି ପୃଥକ କର। ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେ ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ମାନେ ଅଲଗା ଅଛି? ଅପସନ ଅଛି ସୁନା, ରୂପା, ଟେବୁଲ, ଲୁହା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଟା ଅଲଗା ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନା, ରୂପା ଆଣ୍ଡ ଲୁହା ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ତ କିନ୍ତୁ ଟେବୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ନା ଟେବୁଲ ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା ନାହିଁ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଟେବୁଲ କଣ ବାହାରିବ କାଠ ବାହାରିବ। ତ କାଠ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବଟ ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସରିନାହିଁ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତାଙ୍କର ଖିଆପିଆ ସରିନି, ଖିଆପିଆ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପଦ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ନାମ। ଖିଆପିଆ ଗୋଟେ କଣ? ଖିଆପିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଯୋଉଟା କି ଜାଣିଛନ୍ତି ଖିଆପିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ସି ଟା କରିବା କି ଖିଆପିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଗମନ କଲେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତ ଅପସନ ଅଛି ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା, ସଂଜ୍ଞା। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ ଗମନ କଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଗମନ ଯୋଉ ଗମନ ଆମେ ୟୁଜ କରିଥାନ୍ତି ଗମନ, ତ ସେ ଗମନ ଟା ଗୋଟେ କଣ? ଗମନ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଅପସନ ଆମର ସେଇଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଗମନ ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗ୍ରୀକ କବି ହୋମର କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯାଇପାରେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତ ଯୋଉ ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କି ତ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରାଯାଇଛି ତ ସେଇ ବାଲ୍ମୀକି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ ଅଛି ଗୁଣ, ଜାତି, ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ରିୟା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା କ୍ରିୟା, ସରି ଜାତି।
ତ ମୁଁ କହି ସାରିଛି କି ଆମେ ମାନେ ଧର ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଧର ଆମେ କହିଲେ କି ଗ୍ରୀକ କବି ହୋମରକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ କୋଉ ଜଗତର ବାଲ୍ମୀକି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୂହବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝଉଛି ବା ସମୂହବାଚକ ବା ଜାତିବାଚକ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅରଣ୍ୟରେ ନାନା ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷଲତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଏଠି ପଚାରିଛି ଅରଣ୍ୟ। ଓକେ, ତ ଅରଣ୍ୟରେ ତ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ସରି, ଏଠି ପଚାରିଛି କି ହଁ ଅରଣ୍ୟରେ ତ ଅରଣ୍ୟ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ ନା ଅରଣ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଝଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ତ ବହୁତ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବିଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ମାନେ ଧର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତା ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲ, ତ ଏଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲର ନାମକୁ ବୁଝଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କହିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବିଟା ଆମର ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ନାମକୁ ନେଇକି କହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲଟା, ତ ସେଠି ଆମେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ମାନେ କଣ ନା ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ କରିଥାନ୍ତେ। ବଟ୍ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ମାନେ ଖାଲି କହିଛି ଜଙ୍ଗଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଆମେ କରିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ଅପସନ ବିଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଏବେ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କାଠର ଘୋର ଅଭାବ ପଡୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୁଇ ଓଳି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଖାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦୋଦୟ କେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଠ କହିଛି, କାଠ ଆଣ୍ଡ ଭାତ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, କହିଛି କି କାଠ ଆଣ୍ଡ ଭାତ ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କହିକି ଆସିଲି ଏବେ। ତ ଅପସନ ଅଛି ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, କାଠ ଆଣ୍ଡ ଭାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଉ ଟାଇପ ର ବିଶେଷ୍ୟ ହବ ନା ହଉଛି ବସ୍ତୁବାଚକ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି ବସ୍ତୁବାଚକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଭୋଜନ ପରେ 100 ପାଦ ଗମନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକାରକ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦୋଦୟ କେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥିର କର। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କି ଆମର ଭୋଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗମନ। ତ ଭୋଜନ ଆଣ୍ଡ ଗମନ ସେ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ କହିଛି, ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଅଟେ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ କାମକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହବ, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିୟା। ତାପରେ ଆସିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସତ୍ୱେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସତ୍ୱେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ରଖି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦୋଦୟ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ହେଇଗଲା, ସେଟା ଗୋଟେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ସେଟା ଆମର କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି ତ ଅବସ୍ଥାବାଚକ କିଛି ବି ନାହିଁ। କ୍ରିୟା ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, ଜାତି ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବି ମାନେ ଅବସ୍ଥାକୁ ତ ଏଠି କିଛି ଦେଇନାହିଁ ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ନା ହଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଉତ୍ସାହ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ସେମାନେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଆମେ ମାନେ କରିବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉନ୍ମାଦକ ବିଶେଷଣ ର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ ନିରୂପଣ କର। ଉନ୍ମାଦକ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ରୂପ। ତ ତାର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ କଣ ହବ। ଅପସନ ଅଛି ଉନ୍ମାଦ, ଉନ୍ମାଦନ, ଉନ୍ମାଦିକ, ଉନ୍ମାଦକ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କୋଉଟା ନା ଆମର ଉନ୍ମାଦ। ଓକେ, ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଉନ୍ମାଦ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଉଦାର ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ ସ୍ଥିର କର। ଓକେ, ତ ଉଦାର ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ। ଓକେ,
ତ ତାର ବିଶେଷଣ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ସରି, ଉଦାର ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାର ଆମେ ମାନେ ବିଶେଷ ରୂପକୁ ବାହାର କରିବା, ବିଶେଷ୍ୟ। ଅପସନ ଅଛି ଉଦାରତା, ଉଦାର୍ଯ୍ୟ, ଉଦାହରଣ ଆଣ୍ଡ ଉଦାର। ତ ଅପସନ କଣ ହବ ନା ଆମର କୋଉଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ, ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଉଦାର୍ଯ୍ୟ। ଉଦାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଟା କି ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଉଦାର ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କଟୁ ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଓକେ, ତ କଟୁ ଯୋଉଟା ବିଶେଷଣ ଶବ୍ଦ ଅଟେ, ତ ତାର ବିଶେଷ ରୂପ କଣ ହବ ନା ହଉଛି କଟୁକ୍ତି, କଟୁତା, କଟୁତ, କଟୁଟତା। ତ କୋଉଟା ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି କଟୁତା। ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି କଟୁତା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ର ବିଶେଷ ସ୍ଥିର କର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ତାହାର ଆମେ ମାନେ କଣ ବାହାର କରିବା ନା ହଉଛି ବିଶେଷ ରୂପ ବାହାର କରିବା। ଅପସନ ଅଛି ସ୍ୱଭାବ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ସ୍ୱଭାବୀ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଭାବହୀନ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ସ୍ୱଭାବ। ସ୍ୱଭାବ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ରୂପ କଣ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶେଷ ରୂପ କଣ ହବ ନା ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହିପରି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ କୋଉଟା, ଯୋଉ ପଦଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଅଟେ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ବାହାର କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମର କୋଉଟା ନା ଆମେ ଏଠି କହିଛି କି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହି ନେଇକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଏଠି କହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କ ମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୂହ ବାଚକ ମାନେ ସମୂହକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିଥାନ୍ତେ ଖାଲି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ଏଠି କହିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାନଙ୍କ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା, ଅପସନ ବି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। ଓକେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଅପସନ ବି ଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜାତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଦୟା ଓ କ୍ଷମା ଦ୍ଵାରା ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଶ ହୁଏ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟ କେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥିର କର। ଦୟା ଆଣ୍ଡ କ୍ଷମା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଅପସନ ଅଛି ଜାତି, ଗୁଣ, କ୍ରିୟା ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଦୟା ଆଣ୍ଡ କ୍ଷମା ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଆପଣ ମାନେ ଦୟାଳୁ ହେଇଥିବେ ମାନେ କଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୟା ଭାବ ରହିଛି ବା ଦୟାରେ ଗୁଣ ରହିଛି, ତା ସହିତ କ୍ଷମା କରିବାର ଗୁଣ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ କି ଦୟା ଆଣ୍ଡ କ୍ଷମା ଯୋଉଟା କି ଦିଟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ସେ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଗୁଣ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ସେଇପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି କେବଳ ଭୋଜନ ଓ ଶୟନ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଦ୍ୱୟ କେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ କହିକି ଆସିଛି ଭୋଜନ ଓ ଶୟନ ଦିଟାଙ୍କ ଯୋଉ କହିଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ। ଓକେ, ତ ସେଗୁଡିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। କାମ ମାନେ କଣ ନା କ୍ରିୟା, ଯୋଉ କାମଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଟାକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି କ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ ଏଇଟା ଆମର କହିଛି ଗୁଣ, ଅବସ୍ଥା, କ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅପସନ ସି କ୍ରିୟା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଦୁଆତ ଓ କଲମ ଆଣି କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ସମୂହ କେଉଁ ବିଶେଷ ସ୍ଥିର କର। ଦେଖନ୍ତୁ କଲମ ଆଣ୍ଡ ଦୁଆତ। ଓକେ, ତ କଲମ ଆଣ୍ଡ ଦୁଆତ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ତ ଆମର ଅପସନ ଏ ଅଛି ଗୁଣ, ବସ୍ତୁ, କ୍ରିୟା, ଜାତି। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଅପସନ ବି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଚିତ୍ରପଳା ଏକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଅଟେ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କର। ତ
ତ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତ ଏଠି ପଚାରିଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଗୋଟେ କଣ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ ଆଣ୍ଡ ଗୁଣବାଚକ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ନଦୀର ନାମକୁ କହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଚିତ୍ରପଡ଼ା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। କହିଛି କାଠରୁ ଟେବୁଲ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ କାଠରୁ ଟେବୁଲ ତିଆରି ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଣ? ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଣ ନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବଟ୍ କାଠ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଟେବୁଲ କଥା ପଚାରିଛି। ତ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ହବ? ଅପସନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହି ସାରିଛି। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହଉଛି ଆମର ଅପସନ ବି ଜାତି। ତ ଟେବୁଲ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଅପସନ ବି ଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜାତି। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ର ବିଶେଷ ଟପିକ କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଏମସିକ୍ୟୁ ମାନେ ହେଇପାରିବ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲି। ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।